السلام علیکم وعشق جو ممنون نہ رہا کی 16 بہت ہی سویٹ اور اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں، تو بنا کوئی ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کس کی طرف، تو لیٹس اسٹارٹ۔ میں نے کب کہا تھا اسے مجھ سے محبت کرے، اپنا ساتھ دے دیتی میں اور کچھ بھی نہ مانگتا، وہ میری سب سے پہلی اور اچھی دوست ہے، میں پھر ویسی دوست کیسے بناؤں؟ میں اس کے لیے دل وسیع نہیں کر سکتا نانو، ہاں خود غرض ہوں اور مجھے میری خود غرضی مار بھی دے تب بھی پرواہ نہیں۔ انان نے اپنا سر ان کی گود سے اٹھایا اور دل کی راکھ اڑاتا پاس سے اٹھنے لگا، مگر نانا جان اسے پکڑ کر واپس بٹھا بھی گئے اور دوستوں کی طرح بازو اس کے کندھے کے گرد حائل بھی کی۔ تو مر جائے گا میری بچی، روحا کی زندگی میں ایک اور حسارہ درج ہو جائے گا۔ کیا تو یہ چاہتا ہے وہ مجھ سے جیتے جی مرے؟ تو معاف کرنا لاڈلی، میں اب اپنی بچی کو جیتے جی نہ مرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، نہ کسی کو اس کا پہلے سے دکھیارا دل تڑپانے کی اجازت دوں گا۔ شجاع صاحب ذرا سخت لہجے میں ترش بولے، جس پر انان نے آزردگی سے گردن گھمائے۔ نانا جان کے سرد تاثرات سے بھرے شفیق چہرے کو دیکھا، آپ مجھے دھمکا رہے ہیں نانو؟ انان کے سوال میں ڈر اور تلخی ایک ساتھ امڑی۔ اپنی اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہیں وہ دونوں۔ سادہ کے مرنے کے بعد میں بھی مر جاتا پتر، اگر میرے آنگن میں وہ دو چش چہاتی چڑیاں نہ چھوڑ کر جاتی۔ عریشہ تو خوش ہے، سدا خوش رہے میری سمجھدار بیٹی۔ امتحان تو میری روحا کے لیے گئے ہیں، میں بس اس کی تکلیف میں کمی کرنے کا خواہش مند ہوں، نہ کر کملیا۔ پچھتاوے کا ساڑھ بڑا سخت ہوتا ہے، بھڑکتی آگ سے زیادہ طاقت ہوتی ہے اس میں جلا کر بھسم کرنے کی۔ شجاع بھی اپنے دل کے دکھ کبھی زبان پر نہ لاتے تھے، پر آج ان کو لگا شاید انان کا پتھر ہوتا دل یوں ہی پگھل سکتا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ کچھ دلوں کو رب پتھر ہونے کی اہلیت دیتا ہی نہیں ہے، جیسے انان ابراہیم، جسے ابھی خود بھی پتا نہ تھا اپنے اندر کے پگھلاؤ کا، اور جو میری محبت ادھوری رہ جائے گی ان قربانیوں کے بیچ نانو۔ انان نے بڑی مشکل سے اپنی پتھرائی آنکھوں میں امڑتی بے بسی کی نمی دبائے پوچھا کہ اس کی آواز تک باری ہو گئی، اشفا کو بیاہ لائیں گے ہم تجھ کوجے کے لیے، لیکن یاد رکھنا اگر تو نے اس پاگل پن کے چکر میں ساحر یا ایمان کو نقصان دیا تو وہ ساحر اپنے دل کا ٹکڑا تجھے کسی صورت نہیں تھمائے گا، اور اس طرح تو اس محبت سے بھی محروم ہو جائے گا جو ممکن ہے آگے جا کر تیری سوچ سے بڑھ کر سکون پہنچانے والی بن جائے۔ نانا جان کی ہر بات سن کر انسنی کرنے پر وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا، پھر کہیں دل میں اشفاقین بہت کچھ کہتی، آنکھوں سے طاری ہوتی چبن بھی تو دل زار زار بے چین کر رہی تھی، حلق میں کانٹوں سی ٹیس جے گئی تھی۔ ادھوری محبت سانحہ ہے جسے وقت کے ساتھ فراموش تو کیا جا سکتا ہے، بلایا نہیں۔ اجڑی ہوئی بستی دوبارہ بس بھی جائے نہ نانو، تو گزری ہوئی قیامت کا اثر اس کی ذات کی وحشت سے ٹپکتا ہے۔ یہ دل نامی اجڑا مکان بھلے اس دوسری محبت سے آباد ہو جائے گا، پر سناٹا نہیں جائے گا، اس دل کا سناٹا کہیں نہیں جائے گا مجھے چھوڑ کر۔ گہرا سانس بھرے وہ ان کے شفقت بھرے حصار سے نہ صرف نکلا بلکہ شجاع بہادر علوی کو لاجواب کر کے رکھ گیا، ان سے دور چلا گیا۔ کتنی ہی دیر انان کے کہے دل ہراش لفظوں سے ان ہنستے مسکراتے بزرگ کی آنکھیں خالی کیے رکھی، ان میں درد ہلکورے لے لے کر اٹھتا رہا۔ روحا نے ہی بابا کو اداس دیکھا تو اندر کمرے میں آئی اور خاموشی سے بابا کے پاس بیٹھتے ہی اپنا سر ان کے سینے سے ٹکایا۔ اب دیدہ سی مسکراہٹ دیتے وہ حواس میں لوٹے تو روحا کی پیشانی آسودگی سے چومی، گرد بازو حائل کی۔ کیا وہ کچھ سمجھا ہے بابا جان؟ روحا کے سوال میں حسرت اور آس بلک رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے زیادہ لمبی کیا ضد نہیں ہے اس کوتے کے سائے کی، ذرا سی ٹھوکر لگنے کی دیر ہے، سب ٹھیک ٹھیک دیکھنے لگے گا، تو فکر مت کر، میں اس کی عقل مت سیدھی کر کے ہی یہاں سے جاؤں گا۔ بابا کا یوں یقین سے تسلی دینا روحا کی کھوئی مسکراہٹ جیسے ان کے چہرے پر لایا، وہ تو خوبصورت تھا پر روحا کے بابا کے دل کو تڑپا گئے۔ مجھے پتا تھا آپ ہی سے سیدھا کر سکتے ہیں، خیر میں آپ کو ڈنر پر بلانے آئی تھی، آ جائیں، سب منتظر ہیں، آپ کے فیورٹ کڑی چاول بھی بنائے ہیں۔ روحا نے مسرور ہوتے جناب کی کمزوری کا جو ذکر کیا اس پر وہ ناٹی سے جناب بھی مسرور سے ہوئے۔ ہائے ہائے، کڑی چاول کا نام سن کر سادہ کے سونے پیارے اور مٹھڑے ہاتھ یاد آتے ہیں پتر، جن کا جادو چلا کر اس نے میرے ٹیٹ سے آوارہ اور بنجارہ قلب کی راہ پائی اور مجھے بھی آدھا کوک بنا گئی۔ روحا کو ہمیشہ ممی بابا کی کہانی بہت پسند تھی، کیونکہ سادہ اور شجاع کی شادی سے بہت سی مزیدار کہانیاں جڑی تھی۔ کہاں شجاع الوی جیسے بے رارو مست اور بھٹکے ہوئے انسان، اور کہاں وہ 5 وقت نمازی تہجد گزار نیک سیرت و شکل کی حسین سی سادہ۔ ویسے بابا جان سب بچوں کو اس بار اپنی کہانی سنا دیں، وہ سب سرپرائز ہوں گے۔ روحا کے شریر سوال پر وہ اس کا ہاتھ پکڑے اٹھ کھڑے ہوئے، چہرہ گدگداتے تاثر سے بھرا تھا، لگتا ہے سنانی ہی پڑے گی۔ شجاع صاحب کی مستی بھرے اقرار پر خود روحا بھی ہنس دی، جس پر دونوں بابا بیٹی ساتھ کمرے سے نکلے۔ ڈنر کے لیے 3 ہونہار سگڑ خواتین نے بہت اہتمام کر رکھا تھا، کڑی چاول کے علاوہ جھینگا پلاؤ بھی شجاع صاحب کی من پسند ڈش تھی، اور پھر ہادی اور لیزا کی پیاری پیاری باتیں، ہادی کا اپنا فیورٹ ریکلا گفٹ کے لیے خوشی سے پھولنا، البتہ اتنی ساری خوشی کے بیچ زوئے کو اس کا ڈنر روحا نے ملازمہ کے ہاتھ اس کے کمرے میں بھیجا اور نان کو باہر بلوایا، لیکن وہ بھوک نہیں ہے کہہ کر لان میں نکل آیا۔ دل بار بار فون کی طرف متوجہ کر رہا تھا کہ کسی طرح اشفا کی خیریت پوچھ سکے، بہت بھی اداس تھی، شام سے کمرے میں
में बंद अचानक से कहीं खो गई थी। मेरा सोना सा बेबी क्या हो गया मेरी अशबू को? डिनर क्यों नहीं करना? अगर कहो तो कुछ स्पेशल बना दूँ जो तुम्हें पसंद भी हो। कॉलेज से जब अशबा वापस आई तब फीवर बेहतर था, मगर फिर भी मुनीरा ने इसे लंच के बाद फीवर की टैबलेट दी थी। मगर डिनर पर उसके मुलाजमा को मना करने पर वो खुद उसके रूम में आई तो वो लेटे लेटे केमिस्ट्री की बुक खोले कुछ याद कर रही थी। मम्मी सुस्ती हो रही है फीवर के सबब, भैया जानू ठीक कहते हैं फीवर की कभी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, ऐसे लग रहा है मेरी बॉडी में से जान ही नहीं रही। पाने उठकर बैठते बुक की तरफ रखी। इस वक्त भी इसने गर्दन की स्कार्फ लपेटा था ताकि बैनिज ना दिखाई दे सके। हाँ लेकिन मैंने सोचा तुम्हारे पेपर्स नज़दीक हैं तो ज़्यादा लंबा बीमार ना पड़ जाओ, तभी टैबलेट दी थी। इधर आए मामा की जान, बताओ क्या खाओगी? मटन सूप बना दो अपने बच्चे को? मामा का प्यार और लाड हर दवा से बड़ा था, तभी वह खुशी से मुस्कुराती, नहीं मम्मी आपकी किस चाहिए? अशफा के जवाब पर मुनीरा जिनकी जान पर बनी थी फ़ौरन प्यार से अशफा की बारी बारी दोनों गालें चूम ली। और यहाँ वो आफत बिल्कुल ठीक से शौक मुस्कुराई, खूब वो अपने बाबा पर गई हो, वो भी जब ज़रा से डाउन हो तो ऐसे ही करते हैं। मुनीरा के लिए जाया मुस्कुरा कर बताने पर अशफा की आंखें चमकी, जाहिर है उनकी बेटी होने पर जाऊंगी। वैसे आप अब इतनी प्यारी हैं तो जवानी में तो बाबा का अच्छा भला इम्तिहान होती होंगी। हाय मेरे मासूम बाबा जान। अशफा को शरारत पर आमादा देखकर मुनीरा को सुकून मिला, वरना पूरा दिन अपनी मुरझाई बच्ची ने काफ़ी अफसरदा किए रखा था। चल हट नाटी कर, तुम्हारे अब्बा हुजूर भी किसी से कम ना थे। यू नो वट, मेरी तो शुरू शुरू के दिनों में उनके सामने आवाज़ भी नहीं निकलती थी। ऊपर से प्रोफेशनल रेसलर तो इतनी मोटी बाजू कि मुझ जैसे का वैसे ही सांस देखकर सूख जाता था। आई कांटेक्ट तो नामुमकिन था। उनको हंसी आ जाती थी और मुझे रोना, लेकिन जो भी है शहजादी की तरह रखा उन्होंने मुझे। 33 साल कब बीत गए खबर ही नहीं हुई। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हें भी कोई ऐसा ही प्यार करने वाला हम सफ़र मिले। और साहिर की हमने तरबियत ही ऐसी की है कि वो भी ईमान को बेहद इज्जत और मोहब्बत से संभालेगा। मम्मी कितनी प्यारी मोहब्बत भरी बातें अशबा को भी ख्वाबों के नगर ले गई। वो ख्वाब नगर जहाँ अशबा ने बस एक छोटी सी झुग्गी बसा रखी थी, लेकिन वो इसके साथ ये हकीकत भी जानती थी कि सब ख्वाबों की ताबीर इन जैसी खूबसूरत नहीं होती। इंशाल्लाह मम्मी। अशबा ने मम्मी के कंधे से सर टिकाकर आंखें मूंदी। मुनीरा ने उसका मुलायम हाथ पकड़े और सीध से चूमा। कोई पसंद है तुम्हें? मम्मी का अचानक ये पूछना अशबा को हैरान और ज़्यादा साथ कर गया, क्योंकि अनान की जोई से जैसे भी शादी हुई हो लेकिन सबके नज़दीक वो उसकी बीवी थी, तो ऐसे में अगर वो मम्मी को अनान के बारे बताती तो रद्द-ए-अमल बुरा ही आता। नहीं तो फौरी इनकार किया, जिस पर मुनीरा मानी ना हो, लेकिन उसके बहलाने पर बहल गई। चलो अच्छी बात है, लेकिन अपनी पसंद के बारे बताने में आर महसूस मत करना कभी। और भूख लगी तो बताना, मुझे कुछ बना दूंगी। अब तुम पढ़ लो लेकिन जल्दी सो जाना। मुनीरा ने प्यार से उसके बाल सहलाते कहा और अशबा ने फौरी कंधे से सर उठाकर मुस्कुराने पर भी प्यार से उसका मुरझाया चेहरा तकती कमरे से बाहर गई और दरवाज़ा भी बंद कर गई। अशबा ने भी वहीं तकिए पर वापस लेट कर आंखें मूंद ली, लेकिन इससे पहले ज़रा नींद में जाती मैसेज ढूंढ पर मतवज्जा हुई। बंद आंखें खोली और फ़ोन उठाया। एदा पिया के नंबर से मैसेज था। तभी अशबा फिक्रमंद हुई। लान में बेमकसद घूमते हुए से वहीं बाहर लान के मेज़ पर बुक्स रख कुर्सी पर बैठा हादी दिखाई दिया, जो एदा के फ़ोन से कोई चीज़ अपने टैब में ट्रांसफ़र कर रहा था। शायद स्कूल प्रोजेक्ट फाइल थी। एदा का फ़ोन इसी ने हादी से 2 मिनट के लिए लिया और जब डायल लिस्ट चेक की तो अशफा नूर का नंबर भी दिखाई दिया। जहम कैसा है तुम्हारा? मैं एदा नहीं हूँ। मैसेज पढ़कर अशफा खोया हुआ मुस्कुराई। जान चुकी थी वो जहम देने वाला संगदिल है। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करें, फौरी जवाब आया। ईमान बता रही थी तुम्हें फीवर हो गया है। अगर पॉसिबल है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा सकता हूँ, चेकअप हो जाएगा, कहीं जख्म मेरी सोच से गहरा ना हो। और हाँ पट्टी बदल लेना, इन्फेक्शन ना हो जाए। नान के जवाब को इससे ना तवील ना सोचा, तभी आंखें ख्वाम हाँ किसी अनकही हसरत के सबब नम सी हुई। नहीं जख्म तो बस एक मामूली खराश जैसा है, पट्टी बदल ली थी अब काफ़ी बेहतर है। बुखार शायद मौसमी बदलाव की वजह से हुआ है। ना चाहते हुए भी इसे यूँ तफसील दे रही थी जैसे बिल्कुल ठीक हो, हालांकि दिल डूब रहा था। ब्रो दे भी दें फ़ोन, मैंने काम करना है। हादी के मुंह से उड़ने पर नान ने गोरी इसको भी नवाजी, जो शराफत से नज़र झुका गया। फिर भी अपना ख्याल रखना, तुमने वाकई किसी को नहीं बताया? नान के सवाल में किस तरह था, जिस पर वो फौरी तर गाल फौरी मुस्कुराकर हथेली से रगड़ गई, आंखें झपक कर आंसू रोके। नहीं, पहले ही आपकी जोए से निकाह वाली बात हमारे बीच विलन जैसी है, ये भी बता देती तो इन फ्यूचर भी सब स्पॉइल हो जाता। ऐसे इंसान को ना बाबा अशपा देते ना भैया। अशपा ने ना जाने क्या सोचकर ये लिखा, लेकिन भेजने का कोई इरादा ना था। तभी रिमूव करने लगी, लेकिन हवास ऐसे बिगड़े कि सेंड पर क्लिक हुआ। एक लम्हा नान की आंखें इस पैगाम पर ठहरी और अशपा का दिल वो पढ़ चुका था, लेकिन अशपा ने फौरी दम सादे डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया। नान के चेहरे पर आधी अधूरी लुटी पुटी मुस्कुराहट बेदार हुई इस इंकिशाफ पर कि वो मोहब्बत है। ये क्या कर दिया है तूने अशबू की बच्ची? उन्होंने पढ़ा तो नहीं होगा ना? या अल्लाह किसी का कत्ल हो जाता पर ये ना होता। अशबा को घबराहट के मारे ठंडे पसीने आए, लेकिन इस जानिब से आते मैसेज पे अशबा को दूसरा सांस आया। क्या डिलीट किया? सॉरी मैं पढ़ नहीं सका। नान के होठों पर दिल जली मुस्कुराहट मौजूद थी, पर अशबा को न जाने क्यों खुशी भी हुई और दुख भी। कुछ नहीं, बाय मिस्टेक कि मुझे आ गया था, मैंने किसी को नहीं बताया। अशबा ने पूरी एतमादी जाहिर की। ओके है, तुम्हारी हैरियत पूछनी थी, आराम करो शबाहर। अनान के आखिरी पैगाम
भेजा, जिसके बाद अशफा ने बस सीन किया और ऑफलाइन हो गई। अनान ने चैट रिमूव करते फ़ोन हादी को दिया और खुद वापस लान में वॉक करने लगा। क्या वो मेरी वजह से तकलीफ़ में है? कौन तकलीफ़ में नहीं है? सबकी तकलीफ़ का सोचा तो अपना मरहम कभी नहीं ढूंढ सकूंगा, और मरहम के बिना दूसरा सांस लेना मुश्किल है। मेरा मरहम इस साहिर से ईमान को छीनना ही है। वो भले अंदर से चटक गया था, पर अभी ज़ाहिर पत्थर लगना चाहता था। आह नान इब्राहिम आह। जस्ट सैलेड, क्या तुम मेरी वजह से तकल्लुफ़ बरत रही हो? मैंने तो सुन रखा है तुम खाने पीने की बहुत शौकीन हो। साहिर ने अपने साथ उसके लिए आप ही डिनर ऑर्डर करना चाहा, मगर ईमान ने बस सैलेड पर उंगली रखी अपनी पसंद बताई। साहिर ने हैरत से ईमान को देखते पूछा, आपने ठीक सुना है, वो दरअसल नानो जान आए हैं ना, तो उनका ईटिंग पटारा बॉक्स हमने कुछ देर पहले ही खाली किया था। कुछ ज़्यादा खा लिया तो फट जाऊंगी। ईमान ने पूरी सच्चाई से ज़रा हजल हुए जवाब दिया, जिस पर साहिर ने मुस्कुराकर वेटर को अपना और ईमान का ऑर्डर प्लेस किया, रवाना किया। इसने अपने लिए लोडेड ब्राउन राइस पास्ता के साथ एक डाइट स्पेशल ड्रिंक ऑर्डर की थी। वो यहाँ की फेमस ड्रिंक थी, तो नॉर्मल वाली ईमान के लिए भी उसके सैलड के साथ ऐड कर दी। बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट था, ओपन प्लेस थी, जहाँ रात के वक्त ठंडी हवा मजीद खूबसूरती का इर्द गिर्द फैला एहसास उजागर कर रही थी। जगमगाती रोशनियाँ आंखों को फरहत बख्श रही थी। हर जानब से एक ताजगी का एहसास महसूस हो रहा था। ईमान ने इर्द गिर्द काफ़ी देर नज़रें घुमाई। जब थक गई तो नज़र अपनी तरफ फुर्सत से देखते साहिर से मिली। उत्साहता सी मुस्कुराहट ईमान के होंठों पर मचली। इर्द गिर्द भी देख लें, मुझे नज़र लगाएंगे क्या? ईमान को उसकी नज़रें कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश में थी, तभी होंठों पर इस दर्जा बेबाक बेहूदी के सबब शिकवा मचला। मेरा कौन बैठा है इर्द गिर्द जो देखूं? साहिर ने बिना सोचे ही कहा, जिस पर ईमान कुछ लम्हा इससे नज़र भी ना हटा सकी। वो इतना खूबसूरत शख्स न जाने वाकई था या नहीं, लेकिन ईमान के लिए दिलकशी, मेहरबानी और नरमी का कुल था। सब खूबसूरत है इर्द गिर्द। ईमान इसे हर तरह से नज़र हटाने पर आमादा करने पर तुली थी, जो कम अज़ कम इस वक्त तो नामुमकिन था। मुकाबिल की खूबसूरती ज़्यादा मुनासिब है। उसके इस्तेहकाक के सबब हल्की सी ब्लश की इन दो के बीच का फसू बोलता था सर चढ़कर। खैर कुछ संजीदा बात हो जाए, साहिर इससे रुखसती का पूछना चाहता था, तभी वो उसकी तमहीद पर खुद भी तमाम तर तवज्जो साहिर को दिए संजीदा हुई। जी कहिए। ईमान ने डिसेंट बनने की भरपूर कोशिश में नरमी से पूछा। हमारे जो वालिद हजूर हैं वो निकाह की तरह रुखसती के लिए भी बहुत एक्साइटेड हैं। सोच समझ कर जवाब देना ईमान, क्या तुम रुखसती चाहती हो? इस रुखसती से तुम पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं पड़ेगा, ना मेरी तरफ से किसी किस्म का इस रिश्ते को लेकर तकाजा है। मेरे लिए तुम्हारा कंफर्ट अहम है। वो बेखुद तो दीवाना करता था, संजीदा होकर तो ईमान को अपना गर्विदा करने के चक्करों में था। लेकिन रुखसती का सुनकर से नान से किया एक और झूठा वादा याद आया तो वो तलही से मुस्कुराई, क्योंकि खुदा गवाह था, इनकार इससे आज भी ना हो पाना था। लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं है, आई मीन बहुत ज़्यादा जल्दी है। अनान का क्या होगा? ईमान की अनान को लेकर फिक्र पर साहिर ने उसके चेहरे को गहरी नज़र डाले देखा। इन सुनहरी आंखों में बेताबी थी जो साहिर को अच्छी न लगी। आई थिंक बाबर ज़ियान अंकल के दिमाग में जो रुखसती का भूत सवार हुआ है, ये अनान की हालत से दबकर ही हुआ। शायद उन्हें लगता हो अनान इस सब के बाद मूव ऑन हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है इससे मुख्तलिफ है। अगर तुम्हें इशू है तो नो प्रॉब्लम, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। साहिर के लापरवाह से लहजे पर ईमान का जोशीला दिल लम्हा भर बुझा। वो तो ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि वो पूछने के बजाय हुक्म देगा और ईमान से ना का हक छीन लेगा। क्या आपको पता है वो क्यों गुस्सा है? ईमान ने डरते और हिचकिचाते पूछा, कि कहीं साहिर खफा ना हो जाए। हाँ, दोस्त और शायद मोहब्बत छिनने पर, साहिर ने नरमी से जवाब दिया, जिस पर ईमान ने लम्हा भर साहिर से नज़र चुराई। लेकिन मैं इसे सिर्फ दोस्तों की तरह प्यार करती हूँ। ईमान का अपने आप को जस्टिफाई करना न जाने क्यों साहिर के होंठों पर आसूदा सी मुस्कुराहट बिखेर गया। जानता हूँ, मुख्तसर जवाब बिना किसी बेहूदी खुमारी की, मगर इस पर भी ईमान बौखलाई। आप रुखसती नहीं चाहते? ईमान ने कुछ देर हिम्मत जमा करते एक बार फिर साहिर जिब्रान खान को हसरत भरी सवालिया नज़रों से देखा। मैंने ऐसा कब कहा? साहिर ने उसकी डरी आंखों में पूरे वसूख से झांक कर जवाब दिया। ईमान का दिल उसके जवाब पर वापस धड़कने लगा। यानी रुखसती चाहते हैं? ईमान का बस न चला, एक ही बार इसे झंझोड़ कर इस बंदे की सारी खुशी और रज़ा जान ले। नहीं, तुम्हें चाहता हूँ। फिर से अपने सहर फूंक कर उसकी हिस्सों पर काबज़ होने के बीच साहिर ने ईमान को देखा। वो इससे पहले साहिर के लफ्ज़ी हेर पेर पर रो देती, अपना हाथ बढ़ाकर एक बार फिर चौड़ी हथेली ईमान के सामने फैलाई, जिसे इसने डुबडुबाई आंखों से तकते थामा। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे आसपास और नज़रों के सामने रहोगी। तुम्हारी ज़िंदगी नॉर्मल रहे ये चाहता हूँ। मेरे साथ रहना चाहती हो? साहिर ने बहुत खूबसूरती से ईमान की चाहत बांपी और उसके सवाल पर ईमान ने फौरी सर को इस बात में हिलाया। लेकिन आप तो हवा में रहते हैं ना, मैं तो फिर भी आपको ढूंढती रह जाऊंगी, साथ कैसे रह सकेंगे? ईमान के हल्कान होकर सवाल पूछने पर साहिर मुस्कुराया। वेटर उनका ऑर्डर ले आया था, तभी साहिर ने उसके हाथ को आज़ादी बख्शी। वेटर उनका डिनर लगा गया, तब साहिर ने दम साध कर अपनी तरफ देखती ईमान को वालहाना नज़रों में लिया। ये मेरा मसला है, तुम्हें तब तब ज़रूर मिलूंगा जब चाहोगी। ईमान की खोई मुस्कुराहट उसके होंठों पर बिखेरने का हुनर रखता था वो, जबकि रुखसती की ख्वाहिश ईमान में इतनी बढ़ गई कि आंखों से मुस्कुराते लम्स छलकते दिखाई दिए। फिर करवा लें। नज़र झुकाए ईमान की सरगोशी बुलंद हुई। साहिर ने मुस्कुराकर से देखा, जिसकी खुशी छुपाए न छुप रही थी। आर यू श्योर? साहिर का बेबाक निगाहों से देखकर यकीन चाहना ईमान के हाथों में कप कपाहट लाया, लेकिन वो खुद को संभालने की कामयाब कोशिश की, फौरी सर हिला गई।
دونوں نے ڈنر شروع کیا۔ سیلیڈ کوئی عام سیلیڈ نہیں تھا بلکہ بہت ہی یمی تھا، جس کا اندازہ ایمان کو فرسٹ بائٹ پر ہی ہوا، جبکہ ایمان کی نظر ساحر کی براؤن رائس پاستا پر پئی تھی۔ وہ صرف ڈائٹ پلان فالو کر کے چلنے کے عادی تھے۔ اپنی جاب کے لیے اسے اپنی صحت، فگر اور تندرستی کو مینٹین رکھنا پڑتا تھا۔ آپ روز ڈائٹ ڈنر کرتے ہیں یا مجھے امپریس کرنے کو آج ہی یہ منگوایا؟ ایمان کی گھبراہٹ جب دور ہوئی تو مسکرا کر پوچھ بیٹھی۔ گدگداتے لہجے سے اس کی شرارت چھلکی۔ مجھے دیکھ کر کیا لگتا ہے تمہیں؟ ساحر نے ہاتھ روکتے دگنی شرارت سے پوچھا، جس پر ایمان نے اس کی پرفیکٹ باڈی اور کثرت کی فگر کو سرسری دیکھتے نظریں فوراً گھبرا کر جھکائیں۔ یہی کہ لڑکیوں کی طرح اپنے فگر کو کافی مینٹین رکھا ہے آپ نے۔ ایمان کے جواب مصروف نے ایسا کمپلیمنٹ لیا۔ مست سی مسکراہٹ نے ساحر کے خوبصورت ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ جاب کی نیڈ ہے فٹ اینڈ کول رہنا۔ مصروف سادگی میں حد کر گئے، ایسے ہی رہیے گا۔ ایمان نے نظر اٹھائے، اصرار کیا۔ دونوں کی نظر ملی، دلوں تک ان نظروں کے تصادم کی تپش پہنچی، اور کچھ ساحر کے مان جانے پر وہ اس کے اور کچھ پراسرار سا مسکرائی اور سپون چھوڑے اپنے کلچ سے ویڈنگ رنگ کیس نکال کر سامنے رکھا۔ ساحر بھی لمحہ بھر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ ساحر کو تجسس ہوا۔ ہماری ویڈنگ رنگز، ایمان نے شرماتے بتایا، جس پر ساحر نے وہ کیس اٹھایا کھولا تو خوبصورتی کے ہر پیمانے کو مات دیتی رنگز دیکھ کر آنکھوں میں ایک سرور سا ہمکا۔ بہت خوبصورت ہے، کیا پہننی ہے ہمیں؟ ساحر کا سوال ایمان کو ہنسا گیا۔ نہیں، کھانی ہے، فوری شرارت سے چہکی۔ لاؤ ہاتھ دو۔ ساحر نے آئی برو جھکاتے اس کی شو ہنسی تکتے ساتھ ہی اس کی رنگ نکال کر اپنا دوسرا ہاتھ بڑھایا۔ ایمان نے فوری چہکتے مسکراتے اپنا ملائم ہاتھ ساحر کو تھمایا، جس کی ہارٹ ٹچ فنگر میں ساحر نے وہ خوبصورت سی رنگ پہنائی۔ اب آپ دیں اپنا ہاتھ۔ ایمان نے فوراً سے اس کی رنگ بھی نکالی اور شوقی سے بولی، جس پر ساحر نے اپنا ہاتھ اس کی طرف محبت بھری نظروں میں ایمان کو لیتے بڑھایا۔ وہ مردانہ رنگ عملی جاذبیت میں کمال تھی، اوپر سے ساحر کے ہاتھ پر انتہا کی سجی۔ جب ایمان نے اسے پہنائی تو وہ رنگ کو نہیں، ایمان کے ہونٹوں پر نظر جمائے تھا، جہاں کی مسکراہٹ اسے دیوانگی کی حد تک فریفتہ کر رہی تھی۔ وہ اسے چھونے کا تمنائی تھا۔ ہم انہیں کبھی نہیں اتاریں گے، پرومس کریں۔ ایمان کا معصوم سا وعدہ ماننے میں اسے خوشی ہوتی تبھی فوری سر ہم کیا۔ اور اس پینڈنٹ کے لیے بھی تھینک یو، مجھے منیرا انی نے نکاح پر بتا دیا تھا، یہ آپ نے میرے لیے لیا، یہ بہت پسند ہے مجھے۔ ایمان کی گردن میں آج بھی ساحر کا پہلا دیا تحفہ شان بان سے چمک رہا تھا، جس پر ساحر بس مبہم سا مسکرا دیا۔ دونوں نے ڈنر واپس شروع کیا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر باہر سڑک پر اپنی گاڑی جہاں کھڑی تھی واک کرنے نکل گئے۔ رات خوبصورت تھی اور ساتھ دگنا دلکش۔ ساحر نے بلیزر اتار کر بازو پر رکھا تھا، کف لنکس بھی کھول کر کف ذرا فولڈ کے بازو چڑھا لیے تھے، یوں وہ زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ ساتھ چلتے ہوئے ساحر کی توجہ تب منتشر ہوئی جب ایمان نے بنا اسے دیکھتے آہستگی سے چلتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپ نے واقعی میری خود سے کی باتیں سنی تھیں؟ ایمان نے اپنے ہاتھ کو جکڑتا محسوس کیا۔ ساحر کے ہاتھ کی حدت پر سے بمشکل دھیان ہٹائے گردن گھما کر پوچھا، چھوڑو اس بات کو۔ ساحر نے نرمی سے منع کیا۔ ایمان کیا جانتی، وہ اس کے ڈر اور گھبراہٹ سے دامن چھڑوانے کو ٹال رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس کا ہاتھ یوں ہی تھامے رکھے۔ آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ ایمان کو یہ کہنے کا اعتماد اسی نے تھمایا اپنی موجودگی کے پرسکون کرتے لمس سے۔ چونکہ وہ باہر گاڑی تک پہنچ چکے تھے تبھی ساحر رکا تو ایمان نے بھی فوراً اس کے ساتھ رکتے نظر سے چرائی۔ یہ مجھے پتا ہے، کچھ ایسا کہو جو میرے علم میں نہ ہو۔ اسی ہاتھ سے ایمان کو ذرا اپنی طرف کھینچ کر روکتا اس کی آنکھوں میں تیرتی پسندیدگی کو بامتا بولا۔ ایمان نے تحیر سے ساحر کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کچھ تو تھا جو بنا مہلت یہ مدہوش کرنے لگتا۔ کہو۔ ساحر کی اصرار پر ایمان نے فوری نفی میں گردن گھمائی، جیسے کچھ بولنے کی ہمت نہ رکھتی ہو۔ کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی؟ اوکے، چلتے ہیں پھر۔ ساحر نے اسے دیکھ کر اس کے جسم سے سرکتی جان بامتے بیچ کا فاصلہ سمیٹا اور ایمان کے لیے کار ڈور اوپن کیا۔ خود بھی دوسری طرف آ کر فرنٹ سیٹ سنبھالی، بلیزر پیچھے کی جانب رکھتے سرسری نظر ساتھ ہی بیٹھتی ایمان پر ڈالی۔ بندہ اصرار ہی کر لیتا ہے۔ ایمان نے منہ بسوڑتے گاڑی کا ڈور بند کیا، لیکن اس بار اس نے واقعی دل میں سوچا تھا، ایک حق بھی نہیں کیا۔ یہ کیسی ڈنر ڈیٹ تھی، نان رومانٹک کہیں کے۔ ایمان نے گاڑی اسٹارٹ ہونے پر ہلکی سے نظر پھیری۔ باہر بدلتے مناظر اس وقت ایمان کے لیے دلکش کھو چکے تھے۔ لگ بھگ 10 منٹ کا سفر خاموشی سے کٹا ہی تاکہ ایمان کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا۔ گاڑی روکے پلیز، ایمان کے ایک دم بولنے پر ساحر نے فوری بریک لگائے گاڑی روکی۔ مین روڈ سے بس کچھ دوری پر یہ سڑک تھی جہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ ساحر نے پریشانی سے پوچھا، جس پر وہ کچھ نہ بولی، بس ڈور اوپن کرتی باہر نکلی۔ یہ ایریا کچھ سنسان تھا۔ تبھی ساحر اس کے باہر نکلنے پر خود بھی جلد سے باہر نکلا۔ یہ ایریا سیف نہیں ہے ایمان۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ لک ایٹ می۔ وہ جو اداس سی سڑک کی پچھلی طرف جا رہی تھی ساحر کے بازو پکڑ کر پلٹانے اور اپنی طرف کھینچنے پر اس سے ٹکرائی۔ آپ نے بالکل کوئی اسپیشل فیل نہیں کروایا مجھے، میں نہیں بول رہی۔ ایمان کی آنکھوں میں جمع ہوتی نمی پر ساحر نے اس کی تھوڑی پکڑے چہرہ اوپر کو اٹھایا اور سر گھورا، تو کیا تمہاری جان لے لوں تب اسپیشل فیل کرو گی؟ ساحر کو اس وقت اس کے لاڈ تپا گئے، کیونکہ وہ اپنی گن نہیں لایا تھا اور یہاں ہر طرف سنسناہٹ کا سما تھا۔ اس کے ڈانٹنے پر اس سے پہلے ایمان رونا شروع کر دیا۔ کب سے موٹر بائیک کے ٹائرز کی چرچراتی آواز پر ساحر نے گردن گھمائی۔ دو آدمی موٹر سائیکل سے اتر کر ہاتھوں میں گنز لیے
काट खाते तेवर लिए उनकी तरफ बढ़े। ईमान इन वहशियों और उनकी गंज को देखकर सहम कर साहिर से लिपट गई। अब कर लो जी भर का स्पेशल फील बेवकूफ़, हटो मुझे भी मरवाओगी। साहिर ने खुद से बेमौका चिपकती ईमान को पकड़ कर गाड़ी में बैठने का इशारा किया। खुद अपने करीब आते आदमी की गाने एक ही झटके से छीन कर उसकी कन्न पट्टी पर इतनी ज़ोर से मारी कि वो बेचारा वहीं कराहता गिरा। और इसी डर में दूसरे आदमी ने गोली चलाई, मगर साहिर इसकी गोली से बचा भी और अपने हाथ में पकड़ी दूसरे की गन ठीक निशाने से इस खबीस के हाथ की जाने उछाली। सब उसके हाथ से गन छूटी और साहिर ने उसका गिरबान पकड़ते दोनों गन पैर से किक मारे गाड़ी के नीचे धकेली और दोनों की वो दुर्गत बनाई कि गाड़ी के पीछे छुपी ईमान अपनी आंखों के सामने शांत बंदे का ये हुनहार बिपरा रूप देखकर पत्थर का बुत बन गई। साहिर ने ना देखा कि किसे किधर और कहाँ लग रही है, बस ऐसा पीटा कि महीना तो उनके दर्द कम न होने वाले थे। फिर उनकी दिलहराश चीखें साहिर ने दोनों की दुर्गत बनाते ऐसे तारे दिखाए कि दोनों अपनी जान बचाते भागे। एक में ज़रा हिम्मत थी तभी उठकर बाइक की तरफ लपका और दूसरे को भी घसीट कर ले गया। साहिर ने खुद भी उनको जाने दिया, वरना अगर वो कोई नुकसान करते तो साहिर जिब्रान के हाथों ही कत्ल होते। आ गया सुकून तुम्हें, अब कोई नुकसान हो जाता तो कौन था जिम्मेदार। साहिर ने इन मनहूसों को जाते देखकर गर्दन घुमाई और लपक कर सहमी घबराई ईमान तक पहुंचा। अब ठीक है ना, कोई चोट तो नहीं आई, वो गोली लगी तो नहीं। बिना उसके गुस्से की परवाह किए उसकी शान और गर्दन से ठंडी हथेली से हिलाए, उसके चेहरे को हथेलियों में लेती उसके लिए परेशान हुई कि साहिर का सारा ताब इस लड़की की तरफ के आगे दम तोड़ गया। ईमान ने उसका हाथ देखा जहाँ हल्की सी खरोच थी जो हाथापाई के बीच लगी। आई एम ओके, डोंट वरी, डरो मत। आशिकी से पकड़ कर अपने सीने में समोता वो उसके सर पर हथेली जमाता अपने गले लगा गया। ईमान ने अपने दोनों हाथ उसके गिर शिद्दत से लपेटे। दोनों की दिल की धड़कनें एक दूसरे के जिस्म में उतरती महसूस हुई। सॉरी, वो अपनी गलती पर परेशान थी, पूरी कांप रही थी। अगर साहिर को वो लोग कुछ कर देते तो न जाने वो किस हाल में होती। इट्स ओके, बैठो अंदर और दोबारा ऐसा मत करना। साहिर ने अलग होते उसके आंसू दोनों हाथों से पूंजे और नरमी से पकड़ कर वापस बिठाया। खुद भी दोनों सड़क की तरफ नजर दौड़ाए। वो मोहताज सा बैठा, फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट की अगले 2 से 3 मिनट तक मेन रोड पर डाली। लेकिन ईमान बहुत डर गई थी। आई एम सॉरी, मुझे कुछ बुरा हो जाता तो मैं तो बस आपसे गले लगना चाहती थी, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी, ईमान ने रोते हुए बताया, जिस पर साहिर ने हाथ बढ़ाकर उसका कपकपाता हाथ चकरा। इट्स ओके, कुछ बुरा नहीं हुआ, रिलैक्स। साहिर के प्यार से कायल करने पर वो बोली तो कुछ नहीं, बस उसके ज़रा करीब से रखकर बाजू से लग गई। आपका हाथ साहिर छिल गया है, देखें। बाजू से लगते ही ईमान ने उसको वही हाथ अपने हाथ में लेते आज़ादगी से नज़र उठाई। उसके रोने को बेकरार आंखें साहिर को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। छिले हाथ की फिक्र है तुम्हें, मेरे हिले दिल की नहीं। साहिर ने उसकी नम होती आंखें तकते मसरूर होते शिकवा किया, जिस पर वो रोना भूली। हिले दिल की मतलब? ईमान ने उसकी फेरी गर्दन तकते शिद्दत से चाहा वो ड्राइविंग छोड़कर बस इसे देखे। गाड़ी चलाने दोगी या मारूं किसी दरख्त से? ईमान की नरम हथेली अपनी गाल से महसूस करते सार ने बुरी तरह टोका। ईमान ने फ़ौरन हाथ परे करते हटाया। मुझे घर नहीं जाना प्लीज़, क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकती? प्लीज़ रहने दें अपने साथ, मुझे नहीं जाना आपको छोड़कर। आई डोंट नो मुझे क्या हो रहा है। ईमान के अगले जुमले सुनकर साहिर का वाकई एक लम्हा दिमाग घुमा। बड़ी मुश्किल से वो अपने घर के एरिया की तरफ गाड़ी एंटर करते गाड़ी रोक सका। ईमान, अभी तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, कैसी फजूल ज़िद है ये। साहिर ने हफ्की की बावजूद नरमी बरतते इसकी ज़िद पर जताते हुए समझाया, जो इससे दूर होने को वो वाले जान समझ रही थी। जारी है, कैसी लगी स्वीट सी हैप्पी? कौन सा डायलॉग अच्छा लगा और कौन सा सीन? चैनल सब्सक्राइब लाजमी क्या करें ताकि रोज़ मज़े मज़े की हैप्पी मिल सके। तो मिलते हैं 17 इससे भी डबल स्पेशल एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।